day when we could have the opportunity to listen to the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని మనం వినడానికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మనకి ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి ఆయన స్తుతిస్తున్నాం. The whole world is celebrating, the whole Christendom is celebrating Christmas. అయితే క్రైస్తవ సమాజం అంతా కూడా ఈ దినం క్రిస్మస్ ను జరుపుకుంటా ఉన్నారు. So many of them in unscriptural ways. ఎందరో బైబిల్ కు వ్యతిరేకంగా చేసుకుంటూ ఉన్నారు. But praise God that our eyes have been opened to see the truth of the real meaning of Christmas. అయితే దేవునికి వందనములు. మనము క్రిస్మస్ యొక్క నిజమైన అర్థాన్ని గ్రహించుటకు ప్రభు మనకు ఎంతగానో సహాయం చేస్తూ వచ్చాడు. So we are going to look at a few scriptures and let us pray that the Lord will speak to us. కొన్ని వాక్య భాగాలు చూసుకొని ప్రార్థనలో మన ప్రభు సహాయం కొరకు కనిపెడదాం. Before we read the word, we'll look to the Lord for help. వాక్యాన్ని ధ్యానించక మునుపు ప్రభు వైపు ప్రార్థనలో చూద్దాం. Dear Lord, thank you for this opportunity given to us, Lord, to come together, to be connected by Lord by the Spirit of God. Though we are apart from each other, we have the privilege and honor, Lord, to be in Thy presence, to worship You on this day. And the Lord, whole world is celebrating the birth of the Lord Jesus Christ. Lord, we thank You for, Lord, the truth of the Scriptures, Lord, which has been imbibed in our hearts, and we could, Lord, follow and, Lord, the right teaching, Lord, of God's word, Lord, in understanding, Lord, what truly, Lord, this day means, Lord, and pray that the experience, Lord, of the, Lord, people of the times of the birth of Jesus may become true in our own lives. Now, Lord, we pray that You will speak to us, open the scriptures to us, open the understanding of our eyes. Lord, bless our time, satisfy our hearts as we commit ourselves, bringing ourselves under the sprinkling of the precious blood, claiming victory and power and pray in the precious name of our dear Lord and Savior Jesus Christ. Amen. We're going to look at a few scriptures, first from Matthew chapter 1 and verse 20. మత్తయి సువార్త మొదటి అధ్యాయము 20వ వచనం మనం ధ్యానిద్దాం. Brother, can you read that? అతడు ఈ సంగతులను గూర్చి ఆలోచించుకొనుచుండగా ఇదిగో ప్రభుదూత స్వప్నమందు అతనికి ప్రత్యక్షమై, దావీదు కుమారుడైన యోసేపు, నీ భార్య అయిన మరియను చేర్చుకొనుటకు భయపడకుము, ఆమె గర్భము ధరించినది పరిశుద్ధాత్మ వలన కలిగినది. The middle portion says, fear not, Joseph. అయితే దానిలో మధ్యలో ఒక భాగాన్ని మనం చూస్తాం. దావీదు కుమారుడైన యోసేపు, భయపడకుము. Okay. Then Luke chapter 1. లూకాసు వార్త మొదటి అధ్యాయము verse 13. 13వ వచనం. లూకాసు వార్త మొదటి అధ్యాయము 13వ వచనం. Yes. అప్పుడు ఆ దూత అతనితో, జకర్యా, భయపడకుము, నీ ప్రార్థన వినబడినది, నీ భార్య అయిన ఎలిజబెత్ నీకు కుమారుని కనును, అతనికి యోహాను అని పేరు పెట్టుదువు. Fear not, Zacharias. ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తాం, జకర్యా, భయపడకుము. Then Luke chapter 1 and verse 30. లూకాసు వార్త మొదటి అధ్యాయము 30వ వచనము. ఆమె ఈ మాటకు బహుగా తొందరపడి శుభవచనం ఏమిటో అని ఆలోచించుకొనుచుండగా దూత, మరియా, భయపడకుము, దేవుని వలన నీవు కృప పొందితివి. Fear not, Mary. ఇక్కడ మనం చూస్తాం, మరియా, భయపడకుము. Then Luke chapter 2. లూకాసు వార్త 2వ అధ్యాయము 10వ వచనం. లూకాసు వార్త 2వ అధ్యాయము 10వ వచనము. అయితే ఆ దూత, భయపడకుడి, ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలుగబోవు మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను. Fear not, shepherds. ఇక్కడ గొర్రెల కాపరులకు చెప్పబడతా ఉంది, భయపడకండి. So the message of Christmas is fear not. అయితే క్రిస్మస్ యొక్క సందేశం ఏమిటంటే భయపడకుము. Yeah, we are all living in a time of fear. అయితే ఎంతో భయాందోళనతో కూడిన పరిస్థితులు మనం జీవిస్తా ఉన్నాం. The pandemic is raging in India and other countries of the world. ఈ యొక్క మహమ్మారి మరొక మారు విజృంభిస్తా ఉంది మిగతా ప్రపంచంలో కూడా. And we're all gripped with the fear of this virus. అయితే ఈ వైరస్ యొక్క భయం చేత మనందరం ఉన్నాం. And so many of us are hiding in our homes. ఎందరో మనం అందరం కూడా మన గృహాల్లో మనం దాక్కుని ఉంటున్నాం. But the Lord's message on this Christmas day to each and every one of us is fear not. అయితే ఈ క్రిస్మస్ దినాన దేవుడు మనందరికి ఇచ్చే సందేశం ఏమిటంటే భయపడకము. This was the message that the angel brought to those people.
అయితే ప్రభు దూత ఈ మనుషులందరికీ కూడా ఈ వర్తమానాన్నే తీసుకొని వచ్చింది. These people were instrumental in the birth of Jesus Christ. అయితే వీరందరూ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క జన్మలో వీరందరూ ఒక భాగమై ఉన్నారు. And so the angel comes to them with the assurance of this message, fear not, fear not. అయితే వీరందరికీ కూడా ప్రభు దూత ఇచ్చిన వర్తమానం ఏమిటంటే భయపడవద్దు. I don't know what kind of fear we are living in today. అయితే ఎటువంటి భయంలో మనం జీవిస్తున్నాం నాకు తెలియదు కానీ Whatever it is, whatever fear is there in your heart, but the message of Christmas to you today is fear not. అయితే నీ హృదయంలో ఎటువంటి భయం ఉన్నా సరే క్రిస్మస్ యొక్క వర్తమానం నీకేమిటంటే భయపడకుము. So look at the first portion, Matthew 1:20. రండి మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయం 20వ వచనాన్ని చూద్దాం. We read, Joseph, the son of David, fear not. దావీదు కుమారుడైన యోసేపు నీ భార్యను మరియను చేర్చుకొనుటకు భయపడకుము. What's the reason? అతను భయపడడానికి కారణం ఏమిటి? What's the reason he says you should not fear? ఎందుకు భయపడవద్దని చెప్తా ఉన్నాడు ఇక్కడ? Verse 21. 21వ వచనము. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. ఆమె యొక్క కుమారుని కనును తన ప్రజలను వారి పాపల నుండి ఆయనే రక్షించును గనుక ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టుదు అనెను. So we know the background of this story. అయితే ఈ కథ యొక్క వెనుక చరిత్ర మనకు తెలుసు. Yeah, the background of this incident is we all know it very well. అయితే ఈ సంఘటన యొక్క వెనుక చరిత్ర అనేది మనకు ఎంతో బాగా తెలుసు. Mary was found with child before they came together. అయితే వారు ఏకం కాకమునుపు మరియ గర్భం ధరించింది. And Joseph, her husband, was a just man. He doesn't want to make her a public example. అయితే యోసేపు నీతిమంతుడైనాడు కాబట్టి ఆమెను అవమానపరచనలకు పోయాడు. He wants to put her away. అయితే రహస్యంగా ఆమెని విడనాడాలని అనుకున్నాడు. But the angel comes to him and says, fear not, Joseph. అయితే దూత ఆయన వద్దకు వచ్చి భయపడకము యోసేపు, take Mary thy wife to you. అయితే మరియను చేర్చుకొనడానికి నువ్వు భయపడొద్దు. Because that which is conceived in her is of the Holy Ghost. అయితే ఆమె గర్భము ధరించినది పరిశుద్ధాత్మ వలన కలిగినది. She shall bring forth a son, and I shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. ఆమెకు కుమారుని కనును తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును గనుక ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టుదు అనెను. Yeah. This is the message of Christmas. అయితే ఇదే క్రిస్మస్ యొక్క వర్తమానం లేదా సందేశము. It's about Jesus. He shall save his people from their sins. అయితే ఈ క్రిస్మస్ అనేది యేసు గురించి, తన ప్రజలను వారి పాపం నుండి ఆయనే రక్షిస్తాడు. It speaks about the salvation of our soul. అయితే మన ఆత్మ యొక్క రక్షణ గురించి ఇది మాట్లాడుతా ఉంది. Yeah, in Isaiah chapter 12, యెషయా గ్రంథము 12వ అధ్యాయము, the prophet Isaiah says like this. ప్రవక్త యెషయా ఈ రీతిగా చెప్తా ఉన్నాడు. Verse 2, behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. 12వ అధ్యాయం 2వ వచనము, ఇదిగో నా రక్షణకు కారణభూతుడగు దేవుడు, నేను భయపడక ఆయనను నమ్ముకొనుచున్నాను. So those of us who are gathered this morning, అయితే ఈ ఉదయకాల సమయంలో మనం కూడుకున్న మనందరము, can you say with such an assurance in your heart, confessing, acknowledging before the Lord, behold, God is my salvation, I will trust and not be afraid. అయితే అటువంటి నిశ్చయత నీ జీవితంలో నీవు కలిగి ఉండి, అదే అటువంటి ఒప్పుకోలుతో నేను భయపడను ఆయన నమ్ముకొనుచున్నానని నీవు చెప్పగలవా? What is this salvation? ఈ రక్షణ అంటే ఏమిటి? It is being saved from your sin. అయితే నీ పాపం నుంచి నీవు రక్షింపబడుట. In Luke chapter 7, లూకా సువార్త 7వ అధ్యాయము, there was a very sinful woman who came to where Jesus was. 7వ వచనంలో ఒక సామాన్యమైన ఒక స్త్రీ ప్రభు యొద్దకు రావడం మనం చూస్తాం. See Luke 7 verse 37. 7వ అధ్యాయము లూకా సువార్త 37వ వచనం. Behold, a woman in the city which was a sinner. ఆ ఊరిలో ఉన్న పాపాత్మురాలైన ఒక స్త్రీ. The whole city knew that she was a sinner. అయితే ఆ ఊరు మొత్తానికి తెలుసు ఆమె పాపాత్మురాలని. But when she came to the presence of the Lord Jesus Christ, అయితే ఆమె ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క చెంతకు వచ్చినప్పుడు in verse 38, 38వ వచనంలో it says she stood at his feet behind him weeping. అయితే వెనుక తట్టు ఆయన పాదముల యొద్ద నిలువబడి
ఏడ్చుచూ కన్నీళ్లతో Yeah. ఏడుస్తా ఉంది. Yes. And she begins to wash his feet with tears. ఆయన పాదములను తన యొక్క కన్నీటితో తాను తుడుస్తా ఉంది. The presence of Jesus broke her sinful heart. అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ఆ యొక్క ఉండటాన్ని బట్టి ఆమె యొక్క పాపంతో కూడిన హృదయము పగిలిపోయింది. The scripture does not record of her saying any words. అయితే ఇక్కడ బైబిల్లో ఎక్కడా కూడా తను ఏదో మాట్లాడినట్టు ఎక్కడ రాయబడలేదు. It was simply that she was broken in heart. అయితే ఆమె హృదయంలో తాను బద్దలు చేయబడింది. That's what Isaiah 66:2 says. To this man will I look, even to him who is of a contrite spirit. అయితే యెషయా గ్రంథము 66వ అధ్యాయంలో 2వ వచనంలో మనం చూస్తాం, ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయము గలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో వానినే నేను దృష్టించుచున్నాను. Dear brothers and sisters, the Lord Jesus Christ will heal broken-hearted people. ప్రియమైన సహోదరి గమనించు, నలిగిన హృదయం కలిగిన వారిని ఆయన రక్షించేవాడుగా ఉన్నాడు. What a wonderful words this woman heard in verse 48. అయితే 48వ వచనంలో ఎంత అద్భుతమైన మాట ఈ స్త్రీ వింటా వచ్చింది. And he said unto her, thy sins are forgiven. అయితే ఆయన చెప్పాడు కదా 48వ వచనంలో, నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవి. She was a sinner. ఆమె ఒక పాపాత్మురాలు. And in 39 also, this Pharisee, he's thinking in his mind, oh, this man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him, for she is a sinner. అయితే పరిసయ్యుడు 39వ వచనంలో అనుకుంటా ఉన్నాడు, ఒకవేళ ఈయన ప్రవక్త కదా, మరి ఈయన పాపాత్మురాలని నీకు తెలియదా అనుకుంటున్నాడు. But verse 47, Jesus says, her sins, which are many, are forgiven. అయితే 47వ వచనంలో మనం చూస్తాం, ఆమె యొక్క విస్తార పాపములు క్షమించబడెను. This is the need of each and every one of us. అయితే మనందరికీ ఉన్న యొక్క అవసరత లేదా అక్కర ఇదే. You have to hear the words of Jesus saying, your sins are forgiven. అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు నీతో చెప్తున్న మాట, నీ పాపములు క్షమించబడినవి అన్న మాట నీవు వినాలి. In the same chapter, Luke 7, verse 50, he said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. అయితే అదే 7వ అధ్యాయం 50వ వచనంలో, అందుకు ఆయన, నీ విశ్వాసం నిన్ను రక్షించను, సమాధానము గలదానమై వెళ్ళుమని ఆ స్త్రీతో చెప్పెను. This is the message that the angel came on that day when Joseph wanted to put away Mary privily and told him, thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. అయితే యోసేపు ఎప్పుడైతే భయపడుతూ మరియను విడనాడాలని అనుకున్నాడో, అప్పుడు దూత ఆయనకు ప్రత్యక్షమై ఆమె ఒక కుమారుని కనును, ఆమెకి యేసు అని పేరు పెట్టదు, ఎందుకంటే మనుషులను వారి పాపాల నుంచి ఆయనే రక్షిస్తాడు గనుక. Oh, this salvation is a wonderful and great salvation. అయితే ఈ యొక్క రక్షణ అనేది ఎంతో గొప్పది, ఎంతో అద్భుతమైనది. It speaks of deliverance and healing and safety, and perfect soundness in our life. అయితే విడుదలను, స్వస్థతను, భద్రతను ఈ రక్షణ మన జీవితం మనకి ఇచ్చేదిగా ఉంటుంది. Romans 1:16. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 16వ వచనంలో, I am not ashamed of the gospel of Christ. It's the power of God unto salvation to everyone that believeth. సువార్తను గురించి నేను సిగ్గుపడిన వాడును కాను, ఏలైనగా నమ్ము ప్రతి వానికిని రక్షణ కలుగజేయుటకు దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది. So salvation means redemption and forgiveness and sanctification. అయితే ఈ రక్షణ అనేది నీకు విడుదల, విమోచన, శుద్ధీకరణ. Yeah, so salvation is in 3 tenses. అయితే ఈ యొక్క 3 భాగాలుగా ఈ యొక్క రక్షణ ఉంది. That is, the person whose sins are forgiven is saved from the penalty of sin. అయితే ఎవరి పాపములు అయితే క్షమించబడినవో వారు పాపం యొక్క జీతము లేదా మరణం నుంచి వారు తప్పించబడినవారు. And then the person whose sins are forgiven is being saved continuously from sin. అయితే నిరంతరము ఆయన ఒప్పుకున్నవాడు ఆయన పాపం నుంచి క్షమించబడతా ఉంటాడు. That's what Romans 6:14 says. అయితే రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 6:14 అదే చెప్తా ఉంది. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law but under grace. మీరు కృపకే గాని ధర్మశాస్త్రములో లోనైన వారు కారు గనుక
పాపము మీ మీద ప్రభుత్వము చేయదు. And then finally, the believer will be saved from the very presence of sin. అయితే ప్రతి విశ్వాసి కూడా ఆ పాపము నుంచి ఆయన విడిపింపబడతాడు. From the penalty of sin, from the power of sin, and from the presence of sin. పాపం యొక్క జీతమైన మరణం నుంచి, పాపం యొక్క ప్రభుత్వం నుంచి ఆయన మనల్ని విడిపించేవాడుగా ఉన్నాడు. See, 1 John chapter 3 and verse 3. యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 1 John chapter 3 and verse 2. యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయము verse 3 and chapter 3 and verse 2, but we shall see him as he is. 3:2 ఆయన యందు నిరీక్షణ పెట్టుకున్న ప్రతివాడును ఆయన పవిత్రుడైనట్టుగా, క్షమించండి, 2వ వచనము, like him when he shall appear we shall be like him. ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఉన్నట్లుగానే ఆయనను చూతుము గనుక ఆయనను పోలియుందుము. So this salvation is by faith, and this is the message of Christmas for every one of us. అయితే ఈ యొక్క రక్షణ అనేది విశ్వాసం మూలంగా కలుగుతుంది. ఇదే ఈ యొక్క క్రిస్మస్ సందేశం అవుతా ఉంది మనకి. Secondly, Luke chapter 1. లూకా సువార్త, the second portion, Luke chapter 1 and verse 13. లూకా సువార్త మొదటి అధ్యాయము 13వ వచనం. Fear not, Zacharias. జకరియా భయపడకుము. About Zacharias and his wife, the testimony about them is in verse 6. They were both righteous before God. అయితే జకరియాను గురించి, ఆయన భార్యను గురించి 6వ వచనంలో సాక్ష్యం చెప్పబడతా ఉంది. వీరు ప్రభు యొక్క సకలమైన ఆజ్ఞల చొప్పున, న్యాయ విధులను చొప్పున నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు. They were righteous before God. వారు దేవుని దృష్టికి నీతిమంతులై ఉన్నారు. Just like Noah was righteous. Noah lived in a very wicked generation, but he was found righteous before God. అయితే నోవహు ఎంతో ఘోరమైన పరిస్థితుల్లో తాను జీవిస్తూ వచ్చాడు, కానీ ఆ సమయాల్లో ఆయన నీతిమంతుడిగా కనబడతా ఉన్నాడు. And Abraham and Job, they were also righteous before God. అయితే అబ్రహాము, యోబు వారు కూడా దేవుని దృష్టిలో నీతిమంతులుగా ఎంచబడ్డారు. In their generations, they believed in the Lord in the midst of a very ungodly people. అయితే వారి తరములో దేవుని నమ్మని ప్రజల మధ్య వారు దేవుని నమ్ముకొని విశ్వాసంతో వారు జీవిస్తూ వచ్చారు. The same verse Luke 1:6 says they were blameless. అయితే 6వ వచనం మనం చూసినప్పుడు వారు నిరపరాధులు. And verse 7 says that Elizabeth was barren. అయితే మనం 7వ వచనం చూస్తాం, ఎలిజబెత్ గొడ్రాలై ఉంది. In spite of the lack that they had in their life, yet they continued to serve the Lord with the same dedication and commitment. అయితే వారి జీవితంలో ఆ యొక్క కొరత ఉన్నప్పటికీ వారు అదే తీర్మానంతో ప్రభువును వారు సేవిస్తూ వచ్చారు. Yes, Zacharias was executed the priest's office in the order of his course, verse 8. అయితే 8వ వచనంలో మనం చూస్తాం, తరగతి క్రమం చొప్పున దేవుని ఎదుట యాజక ధర్మము జరిగించుండగా. So in verse 13 the angel comes to Zacharias. అయితే 13వ వచనంలో దూత జకరియాకు వచ్చి and tells him, thy prayer is heard. అయితే నీ ప్రార్థన వినబడినది అని చెప్తా. We don't know what Zacharias was praying for. అయితే జకరియా దేని కొరకు ప్రార్థిస్తా ఉన్నాడో మనకైతే తెలీదు. Maybe it might have been some special supplication or prayer that he was making. వేరే యొక్క ప్రత్యేకమైన విన్నపం ఆయన ఏమైనా చేస్తా ఉండొచ్చు. It's not particularly said that he is praying for a son. అయితే కుమారుని కొరకు ఆయన ప్రార్థిస్తా ఉన్నాడు, ఎక్కడ కూడా చెప్పబడలేదు. But maybe he was praying for the coming of the Messiah. అయితే మెస్సయ యొక్క రాకడ కొరకు ఆయన ప్రార్థిస్తా ఉండొచ్చు. And the angel comes to him and says, thy prayer is heard. అయితే దూత వచ్చి చెప్తా ఉంది, నీ ప్రార్థన వినబడినది. Oh, dear brothers and sisters, this is the message of Christmas. ప్రియమైన సహోదర సహోదరి, ఇదే క్రిస్మస్ యొక్క శుభ సందేశము. Maybe you are praying for something, some burden upon your heart for a very long time. అయితే నీ హృదయంలో ఏదో భారం బట్టి నువ్వు ఎంతో కాలంగా ప్రార్థిస్తూ ఉండొచ్చు. The Lord is coming to you and saying, thy prayer is heard. అయితే యేసు ఆయన మీ వద్దకు వచ్చి చెప్తా ఉన్నాడు, నీ ప్రార్థన వినబడినది. See Daniel chapter 10 and verse 12. దానియేలు గ్రంథము 10వ అధ్యాయము 12వ వచనం. Read, brother. అప్పుడు అతడు, దానియేలు భయపడకుము, నీవు తెలుసుకొనవలెనని నీ మనసును అప్పగించి దేవుని ఎదుట నిన్ను తగ్గించుకొని కొన్నిన మొదటి దినం మొదలుకొని నీవు చెప్పిన మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలను బట్టి నేను వచ్చి తిని. Oh,
Fear not, Daniel. దానియేలు భయపడకము, Thy words were heard, and I am come for thy words. అయితే నీ చెప్పిన మాటలు వినబడినవు గనుక నీ మాటను బట్టి నేను వచ్చి తిని. So the angel tells to Zacharias, Elizabeth will bear you a son, and thou shalt call his name John. అయితే జకరియాకు ప్రభు దూత వచ్చి చెప్తా ఉన్నాడు, ఎలిజబెత్ నీకు కుమారుని కంటుంది, ఆయనకు యోహాను అని పేరు నీవు పెడతావని. Meaning of John is Jehovah is gracious. అయితే యోహాను అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే దేవుడు కృప కలిగిన వాడు. And it is angel was saying God is going to pour out his grace. అయితే దూత చెప్తా ఉన్నాడు ఆయన యొక్క కృపను ఆయన కుమ్మరిస్తాడని చెప్తా ఉన్నాడు. And verse 15 he says he shall be great in the sight of the Lord. అయితే మనము 15వ వచనం చూసినప్పుడు అతడు ప్రభు దృష్టికి గొప్పవాడై. And it may not be so in the eyes of man, but in the sight of God. అయితే మనుషుల దృష్టిలో అది గొప్ప అయి ఉండకపోవచ్చు, కానీ దేవుని దృష్టిలో అతను గొప్పవాడై ఉన్నాడు. And also in verse 14 thou shalt have joy and gladness. అయితే అక్కడ మనం చూస్తాము 14, 16 కలిసి ఉన్నాయి ఇక్కడ. పుట్టిన Thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth. 17వ వచనంలో ఉంది తెలుగులో, గనుక నీకు సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును, అతడు పుట్టినందుకు అనేకులు సంతోషింతురనెను. Why the angel said like this? అయితే ఎందుకు దూత ఈ రీతిగా చెప్పింది? Because in verse 16 and 17 many of the children of Israel shall return to the Lord their God, and he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. అయితే తెలుగులో అది 17వ వచనంలో ఉంది, మరియు అతడు తండ్రుల హృదయములను పిల్లల తట్టునకును అవిధేయులను నీతిమంతుల జ్ఞానమును అనుసరించుటకును త్రిప్పి ప్రభువు కొరకు ఆయత్తపడి ఉన్న ప్రజలను సిద్ధపరచుటకై ఏలియా యొక్క ఆత్మయు శక్తియు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళ్ళును గనుక నీకు సంతోషమును మహానందమును కలుగును. So Zacharias now instead of looking to God by faith, అయితే జకరియా విశ్వాసంతో దేవుని వైపు చూడక in verse 18 he says, whereby shall I know this? అయితే 18వ వచనం జకరియా చెప్తా ఉన్నాడు, ఇది నాకేలాగ తెలియను. He thought it is impossible. అయితే అది అసంభవం అని ఆయన అనుకున్నాడు. And he was very old, and his wife was also well stricken in years. That's what verse 18 says. 18వ చెప్పబడతా ఉంది, నేను ముసలివాడను, నా భార్య బహుకాలం గడిచినదని ఆ దూతతో చెప్పగా. He questioned God's ability to fulfill his word. అయితే దేవుని యొక్క శక్తిని అతను అనుమానిస్తూ వచ్చాడు. He did not remember the wonderful example of Abraham and Sarah. అయితే అబ్రహాము శారా యొక్క గొప్ప ఉదాహరణను ఆయన గమనించలేదు. What about your faith and my faith, dear brothers and sisters? అయితే నీ విశ్వాసము నా విశ్వాసం ఏ రీతిగా ఉంది ప్రియమైన సహోదరా సహోదరి? And Zacharias was rebuked for his unbelief. అయితే జకరియా ఆయన యొక్క అవిశ్వాసాన్ని బట్టి అతడు మొత్తబడ్డాడు. And for a season he was dumb and he could not speak. అయితే కొంతకాలము ఆయన మౌని అయి మూగవాడైపోయాడు. This is the message of Christmas. Fear not, fear not. అయితే ఇదే క్రిస్మస్ యొక్క శుభవర్తమానం, భయపడకుము భయపడకుము. Thirdly, the third portion that we read, మూడవదిగా Luke chapter 2 and verse 30. లూకాసు వార్త 2వ అధ్యాయము 13వ వచనం. And the angel said unto her, fear not, Mary, for thou hast found favor with God. మరియా భయపడకుము, నీవు ప్రభువుల కృప నొందిన దానవు. The meaning of that is thou hast found favor with God means the margin says graciously accepted or much graced. అయితే మరియా భయపడకము, దేవుని వల్ల నీ కృప పొందితివి. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే నువ్వు ఎంతగానో కృపకు పాత్రురాలుగా నువ్వు ఎంచబడ్డావు. The angel says in verse 32 and 33, it talks about the sovereignty of Christ Jesus. అయితే లూకాసు వార్త 1వ అధ్యాయం 32, 33లో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క సార్వభౌమాధికారం గురించి అక్కడ చెప్పబడతా ఉంది. The sovereignty of Christ, that he shall be great. ఆయన గొప్పవాడై సర్వోన్నతుని కుమారుడు అనబడును. This is going to be a miraculous conception.
అయితే నీకు గర్భము ధరించినది అది ఎంతో అద్భుతంతో కూడుకున్నది. And we read in Philippians chapter 2 and verse 9. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము How 9వ వచనంలో మనం చూస్తాం. God also highly exalted him, our Lord Jesus Christ. అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని ఆయన అందరికంటే ఆయన హెచ్చిస్తూ వచ్చాడు. Psalm 132 and verse 11. కీర్తన 132 11వ వచనము. This is a prophetic psalm. ఇది ఒక ప్రవచనాత్మకమైన కీర్తన. The Lord has, Psalm 132 verse 11, the Lord has sworn in truth unto David, he will not turn from it. Of the fruit of thy body will I set upon thy throne. కీర్తన గ్రంథము 132వ అధ్యాయము 10-11 వచనాలు. నీ సేవకుడైన దావీదు నిమిత్తము నీ అభిషిక్తునికి విముఖుడవై ఉండకుము. నీ గర్భఫలమును నీ రాజ్యము మీద నేను నియమింతును. నీ కుమారుడు నా నిబంధనను గైకొని ఎడల. Isaiah also, many years before the birth of Christ, prophesied in Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. అయితే యెషయా కూడా ఎన్నో దినాలకు పూర్వమే తను ప్రవచిస్తూ వచ్చాడు. యెషయా గ్రంథము 9వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో. So let us remind ourselves of these verses. అయితే ఈ యొక్క వచనాలను మనం మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. Isaiah 9 verse 6 and 7. యెషయా గ్రంథము 9వ అధ్యాయం 6-7 వచనాలు. ఏలియనగా మనకు శిశువు పుట్టెను, మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను, ఆయన భుజము మీద రాజ్యభారం ఉండెను. ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడైన దేవుడు, నిత్యుడగు తండ్రి, సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడను. 7 brother. 7వ వచనం. ఇది మొదలుకొని మితి లేకుండా దానికి వృద్ధియు క్షేమమును కలుగునట్లు సర్వకాలము దావీదు సింహాసనమును రాజ్యమును నియమించును. న్యాయం వలన నీతి వలనను రాజ్యమును స్థిరపరచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజ్య పరిపాలన చేయును. సైన్యములకు అధిపతికి యెహోవా ఆసక్తి కలిగి దీనిని నెరవేర్చును. Have you come under this government of the Lord Jesus Christ? అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆధీనంలోనికి, ఆయన సార్వభౌమాధికారం కిందకి నీవు వచ్చావా? If not, the day will come when God will have to destroy all those who don't come under his government. అయితే ఒక దినం రాబోతా ఉంది, ఆయన యొక్క ప్రభుత్వం కిందకు, ఆయన సార్వభౌమాధికారం రాని వారందరినీ ఆయన నాశనం చేయబోతా ఉన్నాడు. All his enemies will perish. ఆయన యొక్క శత్రువులందరూ కూడా నశించిపోతారు. All the people will fall under him. అయితే ఆ ప్రజలందరూ కూడా ఆయన ముందు పడతారు. Because Psalm 45:6 says, thy throne, O God, is forever and ever. అయితే కీర్తన గ్రంథము 45వ అధ్యాయం, దేవా నీ సింహాసనం నిరంతరము నిలుచున్నది. So before the birth of Christ, the angel comes to Mary and tells her, he shall be great and he will reign over the house of Jacob forever and ever. అయితే మనం ఇక్కడ లోక సువార్త 1వ అధ్యాయం చూస్తాము. ఆయన గొప్పవాడై సర్వోన్నతుని కుమారుడు అనబడును. ఆయన యాకోబు వంశస్థులను యుగయుగములు ఏలును. This is the theme that runs through the book of Revelation. అయితే ఈ ప్రకటన గ్రంథంలో చెప్పబడేది ఇదే. Forever and ever. అయితే యుగయుగములకు సర్వకాలము. Revelation 11 verse 15, the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. ప్రకటన గ్రంథము 11వ అధ్యాయము 11 verse 15. 15వ వచనము. 7వ దూత బోరూదినప్పుడు పరలోకంలో గొప్ప శబ్దములు పుట్టిన. ఆ శబ్దములు, ఈ లోక రాజ్యము మన ప్రభు రాజ్యమును, ఆయన క్రీస్తు రాజ్యమును ఆయన యుగయుగములు వరకు ఏలునెను. Of his kingdom there shall be no end. Luke 1:33. అయితే మొదటి అధ్యాయము లూకాసు వార్త 33వ వచనంలో చెప్పబడతా ఉంది, ఆయన రాజ్యము నిరంతరము నిలిచేది. Many kingdoms have risen and have fallen. అయితే ఎన్నో రాజ్యాలు అవి వచ్చాయి, అవి అంతరించిపోయాయి. The kingdoms of the Medes and Persians and the kingdom of Babylon and the Roman Empire. అయితే మిజ్జానీయులు, పారసీకు రాజులు, రోమీయులు ఎందరో వచ్చారు. Even the glorious kingdom of King Solomon, there had to be an end to that kingdom. అయితే ఎంతో మహిమాన్వితమైన సొలొమోను యొక్క రాజ్యరికము కూడా అది ఒక దినాన ముగిసింది. But of his kingdom, speaking of the kingdom of the Lord Jesus Christ, there shall be no end. అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రాజ్యం గురించి ఇక్కడ చెప్పబడతా ఉంది, దానికి అంతం అనేది లేదు.
Repent, for the kingdom of heaven is at hand. అయితే మారు మనసు నిమిత్తం పశ్చాత్తాపడు, దేవుని రాజ్యము సమీపముగా ఉంది. Jesus said, except a man be born again, he cannot see the kingdom of heaven, అయితే kingdom of God. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తా ఉన్నారు, ఒక మనుషుడు తిరిగి జన్మించినట్లయితే అతడు దేవుని రాజ్యమును చూడనేరడు. So the angel in response, the Mary in response to the message of the angel asks, how shall this be, seeing I know not a man? అయితే మరియా దూత యొక్క మాటలు విని తాను చెప్తా ఉంది, నేను పురుషుని ఎరుగుదాన్నే, ఇది ఎలాగ జరుగునని అంటా ఉంది. So there was no effort of any human in the conception of the Lord Jesus Christ. అయితే ఒక మనిషి యొక్క ప్రయాస అనేది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి పుట్టుకలో లేదు. The angel gives the answer in verse 35. అయితే 35వ వచనంలో దూత సమాధానం ఇస్తాడు. దూత, పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదకి వచ్చును, సర్వోన్నతిని శక్తి నిన్ను కమ్ముకొను గనుక పుట్టబో శిశువు పరిశుద్ధుడై దేవుని కుమారుడు అనబడును. So the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. అయితే 35వ వచనం చెప్పబడుతుంది కదా, పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదకి వచ్చును, సర్వోన్నతిని శక్తి నిన్ను కమ్ముకొనును. And he says that the holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. అయితే పుట్టబో శిశువు పరిశుద్ధుడై దేవుని కుమారుడు అనబడును. This speaks of the sinless nature of the Lord Jesus Christ. అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పాపము లేని తత్వమును ఇది చూపిస్తా ఉంది. 2 Corinthians 5:21 says there was he knew no sin. అయితే 2వ కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 5వ అధ్యాయము 21వ వచనంలో ఇది చెప్పబడుతుంది, ఆయన పాపము ఎరుగకుండెను. And 1 John chapter 3 and verse 5 says యోహాను రాసిన మొదటి in him పత్రిక was no sin. యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయం 5వ వచనం చెప్పబడుతుంది, ఆయన యందు పాపమేమీ లేదు. And in 1 Peter chapter 2 verse 22, he did no sin. అయితే మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 22వ వచనంలో ఇది చెప్పబడతా ఉంది, He did no sin. ఆయన ఎటువంటి పాపము చేయలేదు. There is no man that is born in this world that is without sin. అయితే ఈ లోకంలో పుట్టిన ఏ మనుషుడు కూడా పాపం లేకుండా పుట్టి ఉండలేదు. But our Lord Jesus Christ, he was a sinless, spotless Lamb of God. అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మాత్రమే పాపం లేని నిర్దోషమైన నిష్కలంకమైన గొర్రెపిల్ల. He is the Son of God, ఆయన దేవుని కుమారుడు, declared to be the Son of God in power. అయితే శక్తితో కూడిన దేవుని కుమారుడుగా ఆయన చెప్పబడ్డాడు. Romans 1 verse 3 says that he was made of the seed of David according to the flesh. అయితే శరీరం బట్టి దావీదు సంతానం అనబడ్డాడు. But declared to be the Son of God with power. అయితే శక్తితో దేవుని కుమారుడుగా ఆయన చెప్పబడతా ఉన్నాడు. And he was raised from the dead. అయితే ఆయన మృతుల్లోంచి పునరుద్ధానుడుగా లేచిన వాడుగా ఉన్నాడు. Luke 1:37, for nothing shall be impossible with God. అయితే లూకాసు వార్త మొదటి అధ్యాయం 37వ వచనం చెప్పబడతా ఉంది, దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు. Mary says, behold the handmaid of the Lord. అయితే మరియ చెప్తా ఉంది, ఇదిగో నేను ప్రభు దాసురాలను, Be it according to your word. నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగును గాకనెను. Then the angel departs from her. అంతటా దూత ఆమె యొద్ద నుంచి వెళ్ళిపోయింది. This morning, on this day, the 25th of December 2020, let us also submit ourselves to the perfect will of God. అయితే ఈ 2020 సంవత్సరము క్రిస్మస్ దినాన్ని కూడా మనందరం కూడా దేవుని యొక్క పరిపూర్ణ చిత్తానికి మనము లోపరుచుకుందాం. Let us have the same spirit of Mary, in the words of Mary, behold the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. అయితే మనము కూడా మరియ చెప్పిన రీతిగా చెప్పుదుము గాక, నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగును గాక అనెను. Lastly, Luke chapter 2. చివరగా లూకాసు వార్త 2వ అధ్యాయం verse 10, fear not. 10వ వచనము, అయితే దూత భయపడకుడి. Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy.
ఇదిగో ప్రజలందరికీ నీ కలుగుబోవు మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము. which shall be to all people. ఇదైతే ప్రజలందరికీ. If you have the real experience of joy, of receiving Jesus, you will have great joy. అయితే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారిని హృదయంలో అంగీకరించిన ఆ సంతోషము నీకుంటే నీకున్నది మహా సంతోషము. Otherwise, something is wrong with your salvation. ఒకవేళ ఆ సంతోషం నీకు లేనట్లయితే నీ రక్షణ సరైనది కాదేమో. Outwardly looking happy, but inwardly full of misery. అయితే బయటికి నువ్వు ఎంతో సంతోషంగా కనబడొచ్చు కానీ లోన హృదయాంతరంగంలో నువ్వెంతో దిగుల్లో ఆందోళనలో ఉండి ఉండొచ్చు. Unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. అయితే దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడుకు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు, ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు. This day is about the Savior, the Christ the Lord. అయితే ఈ యొక్క దినం అనేది రక్షకుడు గురించినది, ప్రభు అయిన క్రీస్తు గురించినది. Not about making merry, eating, drinking, celebrations, programs, festival mood. అయితే ఏదైనా సంతోషించి ఆనందించి ఏదో పండుగలా చేసుకునేది కాదు ఇది. The most important, in the midst of this, you might lose out the most important message. అయితే వీటన్నిటి మధ్యలో ఆ యొక్క ప్రాముఖ్యమైన యొక్క సందేశాన్ని నీవు మర్చిపోవచ్చు. A Savior, which is Christ the Lord, was born this day. అయితే రక్షకుడు ప్రభు అయిన క్రీస్తు ఈ దినము మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు. Yeah, the scripture is silent about the date of the birth of Christ. అయితే ఈ యొక్క వాక్యములో దేవుని యొక్క జన్మము గురించిన ఆ యొక్క తేదీ అనేది ఎక్కడ రాయబడలేదు కానీ, but we know that God sent his son in the fullness of time. అయితే కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు ఆయన తన కుమారుని పంపాడని మాత్రం మనం ఎరుగుదుము. So the angels, suddenly there was with this angel a multitude of the heavenly host praising God. అయితే వెంటనే పరలోక సైన్య సమూహము దేవుని స్తుతిస్తా ఉంది. ఇక్కడ verse 14, glory to God in the highest and on earth peace, goodwill toward men. సర్వోన్నతమైన స్థానముల్లో దేవునికి మహిమయు ఆయనకి ఇష్టలైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానమును కలుగును గాక. Not only joy, సంతోషం మాత్రమే కాదు, that is great joy, అది మహా సంతోషము, but also peace. అయితే సమాధానము లేదా శాంతి. Do you have this peace in your heart? ఆ యొక్క శాంతి సమాధానం నీ హృదయంలో నీకుందా? Jesus had to pay a great price. The peace came through the blood of the cross. అయితే ప్రభు యేసుక్రీస్తు ఎంతో క్రయాన్ని ఆయన చెల్లిస్తూ వచ్చాడు ఆయన రక్తం ద్వారా సమాధానపరచుటకు. Ephesians 2:14. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 14వ వచనము. He is our peace. ఆయనే మనకు శాంతికరమై ఉన్నాడు. And then verse 17, he came and preached peace. అయితే ఇక్కడ తెలుగులో 16వ వచనం ఉంది, ఆయన దేవుని సమాధానం, ఆయనే మనకు సమాధానకారకుడై ఉన్నాడు. So in verse 16, through the cross, అయితే సిలువ వలనే ఈ సమాధానం అనేది మనకు లభించింది. Jesus said, my peace I give unto you. అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పారు, నా శాంతిని నేను మీకు అనుగ్రహించున్నాను. Dear brothers and sisters, Romans 5:1 says, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. అయితే రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో చెప్పబడుతా ఉంది, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునితో సమాధానం మనకు కలిగింది. Do you have peace with God? అయితే దేవునితో యొక్క సమాధానం నీకుందా? Have you lost the peace? నీ యొక్క సమాధానాన్ని కోల్పోయావా? Do you have peace with each other? అయితే ఒకరితో ఒకరికి నీకు సమాధానం ఉందా? Jesus looked at his disciples and said, have peace among yourselves. అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తన శిష్యుల వంక చూస్తూ వచ్చాడు, సమాధానం గలవారైండుడి. Also in Hebrews 12:14, follow peace with all men. అయితే ప్రజలందరితో సమాధానముగా ఉండండి. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక రాయబడుతోంది. Hebrews 12:14 హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక. Dear brothers and sisters, we have to come into the enjoyment of this great joy and peace in the real meaning and sense of the word. మన సహోదర సహోదరి, మహా సంతోషము యొక్క సమాధానము మన జీవితంలో మనం కలిగి ఉండాలి. The angels, as soon as the angels were gone away, అయితే ఆ యొక్క దూతలు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత the shepherds said one to another in verse 15. అయితే గొర్రెల కాపరులు ఒకరితో ఒకరు ఈ రీతిగా చెప్పుకుంటా ఉన్నారు 15వ వచనంలో. Let us now go even unto Bethlehem. అయితే మనము బెత్లెహేముకు వెళదాం అని వారు చెప్పుకుంటా ఉన్నారు. Human tendency
is to doubt and to delay. అయితే మనిషి యొక్క సహజమైన స్వభావం ఏంటంటే అనుమానించుట లేదా దాన్ని వాయిదా వేయుట. When God shows us something, reveals to us, or gives us a certain direction, we begin to doubt and we delay in obedience to His word. అయితే సారీ బ్రదర్. When God shows us a direction, a certain direction that we have to go in, or a certain revelation of Himself, we doubt and we delay to obey His word. అయితే ఎన్నో మార్లు ప్రభు మనం వెళ్ళవలసిన మార్గాన్ని మనకు బోధించి ఈ రీతిగా నేను వెళ్ళాలని చెప్పినప్పుడు ఎన్నో మార్లు మనము అనుమానించి ఆలస్యం చేసే వారంగా ఉంటాం ఆ దారిలో వెళ్ళడానికి. But these simple shepherds, they said, let us now go even unto Bethlehem. అయితే ఈ యొక్క సామాన్యమైన ఈ గొర్రెల కాపురు వారు చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు, మనము బెత్లెహేమ్ వరకు వెళ్ళి చూతము రండి అని ఒకరికొకటి చెప్పుకుంటా ఉన్నారు. Let us see this thing which has come to pass, that the Lord has made known to us. అయితే ఈ యొక్క రక్షణను ఆయన మనందరికీ మనం ఎరిగేలా చేస్తూ వచ్చాడు. Now let us see this, verse 15, and see this thing which has come to pass, which the Lord hath made known unto us. అయితే 15వ వచనం మనం చూస్తాం, ఇక్కడ జరిగిన ఈ కార్యము ప్రభువు మనకు తెలియజేయించి ఉన్నాడు, మనం బెత్లెహేమ్ వరకు వెళ్ళి చూతము రండి అని ఒకరితో ఒకటి చెప్పుకొని. We have to learn from the lesson from these shepherds that we have to be very swift in our obedience to the Lord. అయితే కాపరుల గొర్రెల కాపు నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం ఏంటంటే వారు వెంటనే దేవునికి వారు లోబడ్డారు. Verse 16, and they came with haste. అయితే వారు త్వరపడి వచ్చారు. David says, I will make haste to keep your word. Psalm 119, verse 62. కీర్తన 119, 62వ వచనం. Verse 60, Psalm 119, verse 60. I made haste and delayed not to keep thy commandments. అయితే 119, 60వ వచనము, నీ ఆజ్ఞలను అనుసరించుటకు నేను జాగు చేయక త్వరపడి తిని. And verse 17, and it was told, when they had seen it, they made known abroad this saying, which was told them concerning this child. అయితే వారు ఆ యొక్క శిశువును వారు చూడవాలని త్వరపడి వారు వెళ్ళి చూస్తూ వచ్చారు. So what a see, mark the words, which was told them concerning this child. అయితే ఈ 17వ వచనం, వారు చూచి ఈ శిశువును గురించి తమతో చెప్పబడిన మాటలు ప్రచురము చేసిరి. Yeah, this was it was a wonderful thing. అయితే ఎంతో అద్భుతమైన విషయము. Luke 1:37, for nothing shall be impossible with God. అయితే లూకాసు వార్త 1:37 వచనము, దేవుడు చెప్పిన ఏ మాట ఆయనను నిరర్ధకము కానేరదు. Jeremiah 32:17, ఇర్మియా 32:17, Ah, Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for thee. యెహోవా ప్రభువా సైన్యములకు అధిపతికి యెహోవా అని పేరు వహించువాడా, శూరుడా మహాదేవ, నీ అధిక బలము చేతను చాచిన బాహువు చేతను భూమి ఆకాశమును సృజించితివి, నీకు అసాధ్యమైనదేదియూ లేదు. Genesis 18, verse 14, is anything too hard for the Lord? అయితే ఆదికాండం 18వ అధ్యాయంలో చెప్పబడతా ఉంది, దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా? So this child was a miracle. అయితే యొక్క పుట్టిన శిశువు ఒక అద్భుతము. Yes, and it was of no effort of any man. అయితే ఎటువంటి మనుషుని యొక్క ప్రయాసతో ఇది కలిగినది కాదు. And that's why the word in verse 17, Luke 2:17 says, when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. అయితే 17వ వచనము 2వ అధ్యాయం లూకాసు వార్త మనం చూస్తాం, వారు చూచి ఈ శిశువుని గురించి తమతో చెప్పబడిన మాటలు ప్రచురము చేసిరి. And verse 18, all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds. అయితే 18వ వచనంలో గొర్రెల కాపురులు తమతో చెప్పిన సంగతులను గురించి విన్నవారందరూ మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడిరి. It is so too wonderful that the world cannot accept what we say about Jesus Christ. అయితే ఎంతో అద్భుతమైన విషయము, ఒక్కొక్కసారి లోకము దాన్ని అంగీకరించకపోవచ్చు నువ్వు చెప్పినప్పుడు. Except through faith, nobody can come into the knowledge, into the experience of true salvation. అయితే ఒక మనిషికి విశ్వాసము లేకుండా రక్షణ యొక్క నిజమైన యొక్క అనుభవాన్ని, ఆ యొక్క
దాన్ని వారు అనుభవించలేరు. It is the grace of God. It's the gift of God. అయితే అది దేవుని యొక్క వరము, దేవుని యొక్క కృప. Nobody ever sought God at any time. అయితే ఏ మనుషుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా దేవుని చూచి ఉండలేదు. God had to reveal himself. అయితే దేవుడు తన్ను తాను ప్రత్యక్షపరచుకోవలసి వచ్చింది. And you and me who are saved, we never sought after the Lord. అయితే రక్షింపబడిన నీవు నేను మనము దేవుని ఏనాడు వెతకలేదు. God brought his message and gave us eyes of faith to believe upon him. అయితే ఆయన యొక్క వర్తమానాన్ని ఆయన మన యొద్దకు తీసుకువచ్చి ఆయన నమ్ములాగున మన యొక్క కనులను ఆయనే తెరుస్తూ వచ్చాడు. Verse 20, we see the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen as it was told unto them. అయితే 20వ వచనంలో చెప్పబడింది, అంతటా గొర్రెల కాపరులు తమతో చెప్పబడినట్టుగా తామ విన్న వాటిని కన్న వాటిని గూర్చి దేవుని మహిమపరచుచు స్తోత్రము చేయుచు తిరిగి వెళ్ళిరి. Do you have this such a kind of experience in your heart? అయితే ఇటువంటి అనుభవం ఒకవేళ నీ జీవితంలో నీకుందా? That the Lord has spoken something to you and he has fulfilled it. అయితే దేవుడు నీతో ఒక విషయం గురించి మాట్లాడి ఆయన దాన్ని నెరవేర్చినప్పుడు Are you filled with gratitude, with glorifying and praising God? అయితే దేవుని ఎడ కృతజ్ఞత గలవాడై ఆయన స్తుతిస్తూ ఆయన మహింపరుస్తూ ఉంటున్నావా? These shepherds did not reason out the message brought to them by the angel. అయితే ఈ గొర్రెల కాపరులు దూత ద్వారా చెప్పబడిన వార్తను విని ఆ రీతిగా వదిలేయలేదు. They immediately went without any delay and doubt. అయితే వారు త్వరగా ఆలస్యం చేయకుండా ఎటువంటి అనుమానం లేకుండా వారు వెళ్ళి చూస్తూ వచ్చారు. And they saw and made known abroad the saying just told them concerning this child. అయితే వారు చూసిన వాటిని, వారు విన్న వాటిని, కన్న వాటిని వారు ప్రజలందరికీ తెలియజేస్తూ వచ్చారు. Fear not Joseph. యోసేపు భయపడకము. Fear not Zacharias. జకరియా భయపడకము. Fear not Mary. మరియా భయపడకము. Fear not shepherds. గొర్రెల కాపరులారా భయపడకండి. This is the message of Christmas. ఇదే క్రిస్మస్ యొక్క శుభవర్తమానము. May the Lord continue to speak to us and write his words upon our heart. ఆయన నీతియుక్తమైన మాటలు ఆయన మనతో మాట్లాడి మనకు సహాయం చేయను గాక. May the Lord bless this word. ఈ వాక్యం ఆయన దీవించును గాక. ప్రార్థన చేసుకుంటాం. మనం మోకాళ్ళ మీదకి మనం వస్తాం.